السلام عليكم الخوت. قبل ما نبدا الفيديو ديالي بغيت نفكركم في اللايك والاشتراك في قناه ديالنا الخوت، حيت هادشي هو اللي كيعاوننا باش نكملوا المحتوى ديالنا، ونتلاقاو في الاخر ديال الفيديو. شرطيه مغربيه في كندا الا ما خانتني الذاكره تلاقات مع هذا الاخ المغربي اللي دار واحد المخالفه، وشوفوا التعامل ديالها مع ولد البلاد. لهذا كنقول لكم العز لولاد البلاد، وعطونا البارطاج للفيديو. اشحال فيها والو اصاحبي خاويه الله يرحمك الوالده وكيف لاحظتوا حتى الطريقه باش كتهضر معاه طريقه ديال بنت الشعب، كتحسوا بانها بنت الشعب، يعني كتبغي الخير لبلادها وما بغاتش هذا السيد هذا انها تكرفس عليه بشي بروسي ولا شي حاجه. كان تعامل زوين بزاف منها. وكيف قال عليها هذا الاخ في العنوان ديالو ان هذه البنت الرجوله امونه، يعني الرجوله ديال المغاربه كاينه فيها، وكتشوف كيفاش تعاملت معاه وكيفاش خلاته انه ما يخلصش هذه المخالفه هذه. صراحه هذا الفيديو هذا لقى اقبال كبير عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقررت نبارطاجيه معكم حتى نتوما، حيت هذا الفيديو هذا باقي في ميكتو، حتى نتوما بارطاجيوه باش تشوفوا الجود والكرم ديال المغربيات دي. تحيه خاصه لهذه الاخت منى اللي بينت الطيبوبه ديالها وبينت الانوثه والرجوله في نفس الوقت اللي كيتمتعوا به المغاربه. بارطاجيو هذا الفيديو في التعاليق ديما مغرب. يلا ها موريتانيا انسحبت، ها مصر تانية تبعتها وانسحبت. قال لك المناورات العسكريه، تا المخابرات العسكريه هادي اسمعوا معايا مزيان باش تفهموا. شوفوا مع من حشرنا سيدي ربي فهاد شمال افريقيا، شي هاد الدول اللي دايرين بيك وغير مقطرين، غير مكروهين، غير المحسده، غير اللي كيتمناك طيح. ولكن مجهد الله هادشي ما عمرهم غادي يحلموا به، حيت هاد البلاد هادي مملكه وغتبقى مملكه على مر التاريخ. زيدكم حاجه اخرى، عرفتي شكون هو سبب المشاكل وسبب الفتنه؟ هما الجزائر. اقسم بالله العلي العظيم. دابا الجزائر دايره هاد المناورات العسكريه مع ايطال، دوك التوانسه ودوك الليبيين المكروهين. ولكن كيفاش القضيه ديال البوليزاريو تا هما غيشاركوا؟ والبوليزاريو كيان غير معترف به ومنظمه ارهابيه. شي نتوما الجزائر الصهيون ديال بصح، هما نتوما مقطرين، غتبقاو هكاك غتموتوا غير بسمكم. وديما مغرب وديما مغرب وديما مغرب، غتوقف لمكم هنا. فهمني واش هذا؟ هذاك رايب بليدي، قال لك رايب بليدي مسوس. من الفامي هاد شغل الحليب ولا الرايب لقيتو بزاف ولا مسوس. هو لهنا حاجه ماشي مالها يقولوا لها مسوس. بسم الله يتشرب ولا ينتكل؟ لازم تاكل بسم الله. شغل اوب 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 اوب. ما تسويش معاه، دوي معايا انا، شو انا نفطر، دوي معايا انا، شو انا نفطر، ما تسويش معاها، ما تسويش مع مرا، ضرب خوات. Je quitte tout pour vivre dans un village au Maroc. Je t'explique pourquoi. Moi, ce que je recherche, c'est pas une vie plus luxueuse, c'est une vie plus authentique, plus simple, plus humaine. Je veux me rapprocher de la nature, vivre au calme, loin du stress et du bruit. Le Maroc est un pays très développé, faut pas croire. Casablanca, Marrakech, ces villes n'ont rien à envier à l'Europe. Mais c'est justement pas ce que je recherche. Quand je suis allé à Tanger récemment, j'ai direct senti que c'était trop grand, trop chargé, alors que Tétouan à côté, je me suis tout de suite senti bien. Mais même Tétouan, c'est pas là-bas que je veux vivre. L'idée, c'est de s'installer à environ 30 minutes de la ville, dans un petit village en pleine campagne. Le seul problème, c'est qu'il n'y a aucune info. Pas de site, pas d'annonce, on voit des maisons avec des écrits à vendre, mais impossible de connaître les prix ou de trouver les bons contacts. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de partager notre projet, parce qu'on a cherché et on a trouvé personne qui parlait vraiment de cet aspect-là. On voulait montrer qu'il y a d'autres manières de s'expatrier. Et surtout vous aider à trouver des infos qu'on a eu beaucoup de mal à avoir nous-mêmes. Je vais pas là-bas pour retrouver la France en version soleil, je vais là-bas pour vivre au rythme du pays, pour découvrir une autre réalité et m'y reconnecter profondément. Et même si le chemin est flou aujourd'hui, j'ai vraiment hâte de poser mes valises pour de bon. Si toi aussi t'es attiré par une autre façon de vivre, n'hésite pas à me suivre, like, partage et accompagne-moi dans ce projet. Ça fait maintenant presque 2 ans que je me suis installée sur Marrakech toute seule pour ouvrir mon business. Alors pour rien au monde,
je reviens en France. En fait, j'ai trouvé l'environnement qui me convient. Ça, j'ai quand même eu un choc, un gros choc. Et c'est la solitude. Après, bon, je suis venue dans le but d'ouvrir mon resto. J'ai commencé à avoir mes péripéties. J'ai habité dans un quartier populaire, mais vraiment très, très, très populaire. Et après, dans mon resto. Et de mon resto, au jour d'aujourd'hui, j'habite juste derrière mon resto. Donc, j'ai ma petite vie. Je me lève tous les matins et je suis passionnée. Je suis passionnée par ce que je fais. Je suis très contente de me réveiller le matin, d'aller au resto. Tu fais un business. En fait, tu vois l'envers du décor au départ. C'est soit tu acceptes, soit ça te dégoûte et tu rentres. Si vous avez l'occasion de vous casser, de partir, partez. Genre, même santé physique, santé mentale, en fait, ça change tout. Vie de ma passion, même si la restauration, c'est un métier qui est très, 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 très dur. Et voilà. Après, voilà. Le seul bémol, vraiment, c'est la solitude. La solitude, parce que ma famille me manque. Message à faire passer au peuple marocain, puisque je me trouve actuellement au Maroc, et il est grand temps que quelqu'un dise tout haut ce que tout le monde pense tout bas sur le Maroc. C'est l'un des plus beaux pays du monde. Ce peuple est respectueux, ce peuple aime son roi. Faut voir comme ils embrassent leur drapeau. C'est un peuple poli, gentil, bienveillant. Vous allez être bien reçus, vous allez bien manger, et vous allez être en sécurité, bien plus en sécurité qu'en France. Et vous allez voir à quel point les gens ici sont reconnaissants. Personne ne crache sur les gens, vous êtes en sécurité. Si vous êtes une femme et vous voulez vous trimballer dans la rue, personne ne va vous casser les pieds. Bien au contraire, on va vous tendre la main, on va vous aider et on va faire en sorte que vous passiez un bon séjour. Ici, les gens sont reconnaissants de pouvoir vivre avec 3 fois rien. Mais au moins, ils embrassent ici leur drapeau, leur roi et leur peuple et ils se contentent du strict minimum. Et toutes celles et ceux qui ont un doute encore pour partir au Maroc, pour partir visiter ce pays, ce sont des gens civilisés, bien éduqués, aimables. Ils vont vous accueillir à bras ouverts et vous allez voir comme vous allez prendre une tarte. Il fait beau, vous mangez bien, les gens sont gentils, vous allez être bien reçus, vous allez bien dormir. C'est extraordinaire. Grand respect au peuple marocain. Je sais que vous allez accueillir pas mal d'événements sportifs. Mabrouk Alik et franchement, on vous aime. En tout cas, moi, vous avez touché mon cœur et je vous aime du plus profond de mon âme. Je comprends pas. Comment on peut vivre avec une retraite de 800 € en France, payer un loyer hors de prix, des courses qui explosent, et ne même pas envisager de s'installer au Maroc? C'est pas logique. Avec la même retraite, au Maroc, tu vis bien. Tu vis dignement. T'as du soleil, t'as des repas à 2 €, t'as des loyers abordables. Tu peux même te permettre une aide ménagère si tu veux. Et le plus fou, grâce aux conventions fiscales, la plupart des retraités ne paient même pas d'impôts ici. C'est-à-dire qu'on parle d'un coût de la vie ultra bas, plus 0 impôt. Qu'est-ce qu'on attend, franchement? Moi, je connais des retraités qui vivent comme des rois au Maroc avec leur petite pension. Restaurant tous les jours, climat agréable, rythme tranquille. Ils se demandent pourquoi ils n'ont pas fait le pas plus tôt. Si t'es retraité et que t'en as marre de galérer en Europe, t'as une vraie solution qui est à 2 heures d'avion. J'ai rassemblé toutes les infos pratiques dans un guide spécial installation. Comment faire? Où s'installer, les démarches, les erreurs à éviter. Tout est sur ma page. Si t'as vraiment envie d'une vie plus simple, plus douce, c'est le moment. Je me suis installée au Maroc, avec une barrière invisible autour du cœur. La peur en bandoulière, seule, sans repère, sans visage familier. Tu es venu pour faire de l'argent au moins. On me l'a souvent demandé. Mais non, je ne suis pas venue ici pour me remplir les poches. La rentabilité, qu'elle soit financière ou matérielle, n'a jamais été mon moteur. Je suis venue remplir ma vie. Au début, j'ai eu peur, j'ai voulu repartir. Mais quelque chose m'a retenue. Une force que je ne savais pas encore nommer. Ici, j'ai trouvé plus qu'un toit. J'ai trouvé un rythme, un souffle, des sourires échangés et le cœur des gens grand ouvert. Le bonheur ne se calcule pas, il se ressent. La sécurité, c'est rassurant. Mais parfois, il faut savoir choisir la liberté, un pari, un saut dans l'inconnu. À ceux qui hésitent à prendre la route, parfois le vrai voyage commence là où tout fait peur. Et moi, j'ai fini par m'ancrer. J'ai trouvé un endroit où je suis chez moi, où mon cœur repose en paix, ici, au Maroc. السلام عليكم الخوت، كنساليني هذه الفيديو ديالنا، كنتمنى يعجبكم المحتوى ديالنا. قبل ما نساليو الفيديو ديالنا ما تنساوش ديروا لنا لايك واشتراك في قناه ديالنا الخوت. والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم فضلكم نتوما قدرنا نفوتوا 39,000 مشترك، مع بعضنا حتى نوصل لك 50,000 مشترك. علاش لا؟ فهاد الشهر هذا عندي الثقه في الله فيكم ونحققوا الهدف ديالنا الاولي اللي هو ازيد من 50,000 مشترك ان شاء الله. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم ونتلاقاو في فيديو جديد.